A very good morning to one and all. So in the previous class, we have started with the levels of management. Okay, like top level management, middle level management, and lower level manager management. Okay. See, for top level management, we also called as a administrative, or we also called as a managerial. Okay, means we can say that top level management, like, they consist of board of directors, and there in every organizations BOD ಇರ್ತಾರೆ, board of directors, we can say CEO. Okay, they have some authority. Okay, they have some power because they are the founder, we can say they are the co-founder of any organization's company. Okay, they will set any goals. Okay, long term goals fix ಮಾಡ್ತಾರೆ, policies fix ಮಾಡ್ತಾರೆ. Also, they will see all the planning is going according to or not. Okay, they will see. Okay, and they will be having n number of responsibilities on their shoulders. Okay, because they are the makers, we can say they will be having n number of responsibilities, duties on their shoulders. Okay, we can say they will make policies. Okay, they will prepare some schedules, procedures. They will prepare some plans. Okay, strategic plan they will make some policies. Okay, as well as they will decide. Okay, or we can say they appoint in middle level managers who should be there. They will decide. They will form some organization departmentals, and they will control. Okay, and they should also communicate with outside of the world. Okay, and they should protect the shareholders interest, and they should see how the company is performing. ಅದು ಒಂದು ನೋಡಬೇಕು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will see middle level of management. Okay, ಇವ್ರಿಗೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತಾರೆ because they will execute the work. The name itself indicates, we can say they will execute. Okay, because from top level management ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಕಡೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಹೆಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಫಾರ್ ದೆಮ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತಾರೆ, or we also call as a middle level management no antar. Okay, see, for middle level managers we also call as a executive because they will complete the work. Okay, other jote they are subordinate. Okay, or we can say they are linked with the top level management to the lower level managements. Okay, your middle work barta, for that purpose they are linked with the top and to the lower. From top level management ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಟಾಸ್ಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಏನಾದ್ರು ವರ್ಕ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು ವರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಕಡೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಹೆಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಇವ್ರ ಕಡೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಮೋಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದೆಮ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಟು ದ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಲೋವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತು ನೋಡಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ನು ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಮೇನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಟು train the lower level employees. Okay, lower level employees are ಇರ್ತಾರೆ, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್, ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೋತಾರೆ ಫಾರ್ ಟ್ರೈನ್ ದೆಮ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದೆಮ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ executive, and they are subordinate. Okay, with the top level and the middle level. And in middle level management, uh, branch managers ಬರ್ತಾರೆ. Okay, like sales side, finance side. Okay, and some departmental managers also ಬರ್ತಾರೆ, and they will give training for the lower level employees. Okay, next we have some roles and responsibilities. Okay, uh, the first role and responsibility of middle level management can be summarized as follows. Okay,
first role they have, they should execute the plan of the organization in accordance with the policies and directives laid by the top level management. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇವರಿಗೂ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನೇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇರ್ತಾವ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಾನ್ಸ್, ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಗೋಲ್ಸ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ forming plans to the sub units of the organizations they supervise. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಏನೇನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟಾಪ್ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ನಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ವೆದರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ they should participate in hiring and training process of lower level management. Okay, they should also participate, under they should hire, we can say hire or we can say recruit ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಗುಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಟು ದ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ನ್ಯೂ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಜಾಬ್ ಒಳಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ದ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೇನು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಬಂದಾವ, ಏನೇನು ನ್ಯೂ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಾವ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡೆ ಏನೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟು ದ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಟು ದ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ಲಿ. Okay, for example, from at 5 p.m. we can say at evening 5 p.m. daily report send ಮಾಡಬೇಕು. Okay, data send ಮಾಡಬೇಕು. For example, we after completion of your class, okay, we will submit all the which subject we have taken, from which sem we have taken, how many students were present, ಇದೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. we should send to the management. ಸೇಮ್ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಅತಿಯ ವರ್ಕ್, ಏನೇನು ಡಾಟಾ ಬಂದವು ಟು ದ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೈಮ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಜೂನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೈತಿ ಅದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಜೂನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ವೆಲ್, ಅದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಇಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೋಟಿವೇಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ದಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ roles and responsibilities of a middle level management. Okay, I think everyone understood. Okay, middle level management andra they are also called as a executive. Okay, in middle level management branch managers ಬರ್ತಾರೆ, departmental managers ಬರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, and their main work is to train the lower level management. Okay, ಮತ್ತು ಇವ್ರ ಕಡೆ ವೇರಿಯಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಏನೇನು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೈರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಏನೇನು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ ಅವರಿಗೂ
ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟು ದ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್. ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇವ್ರಿಗೂ ಸೂಪರ್ವೈಸರು ಅಂತಾರೆ और ऑपरेटिव अंतर. ओके, फॉर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इवरिಗೂ सुपरवाइजर अंतर, ऑपरेटिव अंतर, और we can say front line managers. Okay, see, we can say lower level is also known as a supervisor, operative level of management. ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ, some supervisors ಬರ್ತಾರೆ, foreman ಬರ್ತಾರೆ, some people who work. Okay, some officers ಬರ್ತಾರೆ, section officers ಬರ್ತಾರೆ, some superintendent ಬರ್ತಾರೆ. Okay, they comes under in the lower level management. They mainly focus on controlling and directions. Okay, they mainly focus to complete the work. Okay, in the time ಒಳಗೆ work ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. Okay, for them we call as a lower level management. Okay, ಇವ್ರಿಗೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅಂತಾರೆ, supervisors ಬಂತಾರೆ, foreman ಬರ್ತಾರೆ, section officers ಬರ್ತಾರೆ. They focus on controlling and directions. ಇವ್ರದೇನ್ activities ಇರ್ತಾವೆ, ಇವ್ರದೇನ್ what activities involved. Okay, ಇವ್ರ ಕಡೆ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಮತ್ತು ಇವ್ರದೇನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಸೈನಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಟು ದ ವೇರಿಯಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಜಾಬ್ ಅಸೈನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಓಕೆ, ಈ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಒಳಗು ಸಮ್ ಹೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ ಹೆಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇನ್ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗು ಸಮ್ ಹೈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಳಗ ಒಂದು 10 ಮಂದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ ಹೆಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಬ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ದ ವರ್ಕರ್. ಮತ್ತು ದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಇವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನೇನು ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ದೇನು ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಮತ್ತು ಇವ್ರ ಕಡೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಏನೇನು ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಎನಿ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ದ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, and they also grievances, if they are facing any grievances, problems face ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, they can share it. Okay, ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ದೇ ಶುಡ್ ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರಬೇಕು. ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಮತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಡೈಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸುಪೀರಿಯರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಡೈಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇದರೊಳಗೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಫೋರ್ಮೆನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ಮೇನ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಜಾಬ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೇ ಟು ಡೇ ಒಳಗೆ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಟು ದ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಇವ್ರು ಏನು ಗ್ರಾವೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಇಟ್. ಮತ್ತು ಇವರು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವರು ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಗೋಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಶುಡ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಇನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಮತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು periodic reports ಕೊಡ್ತಾರೆ to the superiors. Okay, so this was about the levels of management. Okay, I think everyone understood. Okay, 3 levels of management we are having: top level, middle level, and lower level management. I think hope everyone have understood. See, next topic we have. Management process. Okay, in management process we are having 4 points, that is planning, organizing, leading, and controlling. Okay, next topic is management process. Okay, like planning, organizing, leading, and controlling. This is a management process.
Okay, I think everyone know what is planning. Planning is deciding in advance what to do, when to do, and how to do. Okay, once planning happens means next we will move to the organize. Next we should lead. Okay, we should control. Okay, after leading we can control it. Okay, see, one by one we will see. First, planning. Okay, planning ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ. To do any work with advance, first we should decide in advance. Okay, what are our goals? Okay, what actions should be required, what are the resources are required to achieve the goal. Okay, see, planning means defining performance goals for the organizations and determining what actions and resources are needed to achieve the goals. Okay, planning means we can say uh, to decide the performance ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಗೋಲ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಂಪನಿ ಗೋಲ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಏನೇನು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಮಗೂ ಬೇಕಾಗ್ಯಾವ ಟು ಅಚೀವ್ ದಟ್ ಗೋಲ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ವೆನ್ ಟು ಡೂ, ಹೂ ಟು ಡೂ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೋಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, means through planning management defines that what the future of the organization should be and how to get there. Through planning we can define that how the future will be of the company's future hengirbodu. Okay, or to complete that how we should get there, for that we call as a planning. Okay, strategic planning are long term that affect the entire organization. A strategic plan bridges the gap between what organization is and what it will be. Okay, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗೈತಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. Okay, before doing any work we should do a proper planning. We should do, okay, proper planning we should do. For that we should fix some goals. Goals fix ಮಾಡಬೇಕು, objective fix ಮಾಡಬೇಕು. To achieve that goal ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು materials require ಆಗ್ಯಾವ, what are the materials we are required, what are the resources we are required to accomplish any goal. For that purpose we should require a proper planning to achieve the goal. Through, if there is a planning means we can future we can think. Okay, future ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು. if there is a proper planning means ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗೈತಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಳಗೆ what it will be. For that purpose we should have a proper planning. For example, we can see a geo. Okay, in geo a number of plans they are coming, how the plans they have made. In geo first they have started with the sim. Okay, I think nowadays they have proper planning to provide that geo fiber they have provided. Okay, they have made proper planning, he have understood what the customers want. He has made a proper planning. First he has given a net facilities geo. Okay, then geo fiber. Okay, next geo phones he have providing next we can say laptops and number of. He has done the planning through which he have achieved the goal. Geo company have achieved the goal because they have done a proper planning. For that purpose we should make a proper planning. Next we have organizing. Okay, once the plans are made, if one plan, suppose plan ಎಲ್ಲ fix ಆಯ್ತು, next decision must be made how to implement the plan. Okay, first ನಾವು plan ಮಾಡಿದ್ರು, deciding in advance, ನಾವು decide ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ಶುಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಪ್ಲಾನ್, ಅದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಏನೇನು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೇನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಹೆಂಗ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. For that we should implement. I think everyone what is implement. Implement means to execute the plan. Okay, to complete we can say. Okay, to complete we can say. Okay, to execute we can say. Okay, the organizing function deciding how the organization will be structured.
Okay, organizing under in we can decide that assigning authority and responsibility to the various department, allocating resources across the organization and defining how the activities of groups and individual will be coordinated. See, first ನಾವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್, ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆರ್ಗನೈಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಕೆಲಸ ಹೆಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ we called as a organizing. Okay, first we have done planning. Okay, deciding in advance. Next organize ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಡಿಸಿಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. To implement that work, who should be involved, for whom we should assign the authority and for whom we should assign the responsibility. Okay, how we should allocate ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಹೆಂಗ್ allocate ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Next we have leading. For leading we also called as a directing. Okay, means once we have done the plan and once we have done organizing, we have allocated all the work. Okay, ಯಾರ್ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು we have allocated all. Next come direct, ಅಂದ್ರೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಗೋಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಿತ್ತು, ನಾವು ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರು, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಟು ಪೀಪಲ್ಗೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ಹಿಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, but we should work like a leaders. Okay, not like a boss. We should work like as a group of activities ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕು ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಪ್ರಾಪರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೇರಿಯಸ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್. ಸಪೋಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ನಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಓಕೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಫ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ಓಕೆ, ಅದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ನಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅದು ನೋಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ನಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಓಕೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಪ್ರಾಪರ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದೇನಿಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅದು ನೋಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಓಕೆ.